प्यारी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी महला पंजवा। महजर झूठा की धोन आप, पापी को लागा संताप। महजर झूठा की तोन आप, पापी को लागा संताप। जिस है सहाई गोविंद मेरा, तिसको जम नहीं आवै नेरा। रहाओ साची दरगह बोलै कूड़, सिर हाथ पछोड़ै अंधा मूड़। रोग व्यापे करदे पाप, अदली होए बैठा प्रभ आप। आपन कमाया आपे वादे, दरब गया सब जी कै साथे। नानक सरन परे दरबार, राखी पैज मेरा करतार। आपन कमाया आपे बाधे, दरब गया सब जी कै साथे। नानक सरन परे दरबार, राखी पैज मेरा करतार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर तख्त दे मालक, दो जहान दे वाली, लोक परलोक दे राखे। जाहरा जहूर हाजरा हजूर, सरब कला भरपूर। जागदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट शुकराना है कि गुरु ने बड़ी ही रहमत किरपा की है। संगतां नूं अंमृत वेले दे खुले दर्शन दीदारे बख्शे हैं। आओ अंमृत वेले की संभाल करते हुए, गुरु दरबार दे अंदर हाजरियां भरते हुए, मन बिरतियां नूं एकाग्र करते हुए, गुरु की बाणी बाणी की विचार श्रावण करते हुए, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुकाउंदे हुए, सारी संगत गज के फतेह बुलावना करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट शुकराना है कि काफ़ी समय तो लैके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी 199 अंग ते गौड़ी राग दे अंदर महला पंजवा पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी शहीदां दे सरताज बाणी दे बोहित बाणी द्वारा उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। गौड़ी राग दे अंदर पंजवें पातशाह महाराज गुरु अर्जन देव जी की बाणी है। जदों भी बाणी उचारते सन कि किसी समय ते उचारते सन महाराज जी, ये शब्द उचारण किया जिस समय सिखां ने बेनती की कि महाराज जी गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं कहन लगे कि हे महाराज, अगे भी किसी ने रख्या की है जां तुसीं ही रख्या करते हो। सिखां ने गुरु अर्जन देव महाराज जी अगे बेनती की, महाराज अगे भी किसी ने रख्या की है जां तुसीं ही करते हो। ये सुन के सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कहा कि असीं तीसरे सतगुरु श्री गुरु अमरदास महाराज जी की उगाही दिंदे हाँ कि उन्होंने संगतां दी किवें रख्या की है। असीं उगाही दिंदे हाँ। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहन लगे गुरु अमरदास महाराज जी ने भी रख्या की है कि मरवाहियां विचों एक गोंदा नां दा खत्तरी सी।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਂਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੋਂਦਾ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੋਂਦਾ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਵੋ। ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਸਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਦਾਸੂ ਜੀ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾਸੂ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੋਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕੇ, ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਝੱਟ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਸਾਡੀ ਛਟੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਛਟੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਫੇਰੋਗੇ ਸਭ ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿਕ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛਟੀ ਫੇਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰੇਤ ਭੱਜ ਗਏ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਉਣੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਉਣੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਵਾਰ ਦਾ ਟਾਂਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਣਾ ਦਿਓ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਟੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੇਹਵਲ ਦੌਰਤ ਤਰਾਸਤ ਹੋਈ, ਗਿਰਿਓ ਗਰਭ ਤਬ ਸਿਸ ਭੈ ਦੋਈ। ਹੂ ਤੋ ਜਵਾਰ ਕੋ ਤਹਾਂ ਕਿਦਾਰਾ, ਊਪਰ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਤਿਸ ਬਾਰਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਗ ਸੋ ਲਾਗਿਓ ਫਿਰੰਡਾ, ਚੋਵਿਓ ਵੀਰ ਸੋ ਕੀਨ ਸਖੰਡਾ। ਗਿਰਿਓ ਦੂਸਰੋ ਭੁਜ ਕੇ ਭਾਰ, ਸੋ ਟੂਟੀ ਪਰ ਖੇਤ ਮਝਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ
ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਬਾਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ, ਭਾਰੀ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥ ਵੀ ਰਚ ਲਿਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਤੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸੋਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਤਬਹਿ ਗੜ ਛੂਟੇ, ਇਹਾ ਵਦਕਾ ਕੋ ਕਰ ਟੂਟੇ। ਕਿ ਸੁਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੜ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੜ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਦੋਂ ਤੇਰਾ ਚਤੌੜ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ 1616 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੜ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਚਤੌੜ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ। ਚਤੌੜ ਦੀ ਜੋ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਤੇ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਟਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੇਟਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਵਨਾ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਗੁਰਜੋਤ ਵਿਦਾਕਾਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੇ ਕਿ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੋਂਦਾ ਖੱਤਰੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਖੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤ ਬਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ 50 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿਜਰਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਮਰਾਵ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਮਰਾਵ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਚਿਤੌੜ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਤੀਆਂ ਹੋਣੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਖੇ ਦਾ ਤੰਬੋਰਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਜਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਿਜਰ ਝੂਠਾ ਕੀ ਧੋਨ ਆਪ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਭਾਈ, ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਿਜਰਨਾਮਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਜਰ ਝੂਠਾ ਕੀ ਧੋਨ ਆਪ, ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਿਜਰਨਾਮਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਕੀ ਤੋਨ, ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਪੀ ਕੋ ਲਾਗਾ ਸੰਤਾਪ, ਇਸ ਲਈ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮਹਿਜਰਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਸੰਤਾਪ, ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਮਹਿਜਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੈ ਸਹਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹਾਈ ਸਹਾਇਕ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੋ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰਾ। ਉਸ ਦੇ ਜਮਰਾਜ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਹਾਈ ਸਹਾਇਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੋ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰਾ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਮਰਾਜ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਬੋਲੇ ਕੂੜ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਬੋਲੇ ਕੂੜ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰਗਹਿ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਹਾਥ ਪਛੋੜੈ ਅੰਧਾ ਮੂੜ, ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ
ਧੱਕੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁੜ ਸਿਰ ਹੱਥ ਪਛੋੜੈ ਅੰਧਾ ਮੂੜ, ਕਿ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੂੜ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਟਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਟਕਾ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਬੋਲੇ ਕੂੜ, ਸਿਰ ਹੱਥ ਪਛੋੜੈ ਅੰਧਾ ਮੂੜ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੂਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪਟਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ ਕਰਦੇ ਪਾਪ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਰੋਗ ਵਿਆਪੈ ਕਰਦੇ ਪਾਪ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦਲੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦਲੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ। ਆਦਲੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਨ ਕਮਾਇਆ ਆਪੇ ਬਾਧੇ, ਆਪਨ ਆਪਣੇ ਕਮਾਇਆ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਵਾਹੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਦਰਬ ਗਿਆ ਸਭ ਜੀ ਕੈ ਸਾਥੇ, ਕਿ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਬਾਧੇ ਵੱਜ ਕੇ ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਰਬ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਰਬ ਧਨ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਜੀ ਕੈ ਸਾਥੇ, ਕਿ ਸਾਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੱਜਿਆ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਧਨ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਪੱਤ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੀਠ ਖਟਾਨੀ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਪੁਰਾਨੀ। ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਮੀਠ ਖਟਾਨੀ,
ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਹਾਉ। ਆਹਾਂ ਬੁੱਧ ਮਨ ਪੂਰ ਥਿਤਾਈ, ਸਾਧ ਧੂਰ ਕਰ ਸੁਧ ਮੰਜਾਈ। ਅਨਕ ਜਲਾ ਜੇ ਧੋਵੈ ਦੇਹੀ, ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸੁਧ ਨਾ ਤੇਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਓ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕਾਟਿਆ ਭਉ ਕਾਲ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ। ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੀਠ ਖਟਾਨੀ। ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ, ਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੀਠ ਪਿਆਰੀ ਖਟਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕਿ ਨਿਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਹਾਂ ਬੁੱਧ ਮਨ ਪੂਰ ਥਿਤਾਈ। ਕਿ ਆਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਅੰਤਸਕਰਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਥਿਧਾਈ, ਥੰਧਿਆਈ, ਚਿਕਣਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹਾਂ ਬੁੱਧ ਮਨ ਪੂਰ ਥਿਧਾਈ। ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਥੰਧਿਆਈ, ਚਿਕਣਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਧੂਰ ਕਰ ਸੁਧ ਮਜਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈ, ਸਾਧ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਤਸਕਰਨ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਜ ਕੇ ਸੁਧ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਚਿਕਣਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਚਿਕਣਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਜ ਕੇ ਸੁੱਧ ਕਰ ਲੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈ। ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਕ ਜਲਾ ਜੇ ਧੋਵੈ ਦੇਹੀ। ਹੈ ਭਾਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਆਦਿਕ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਥੂਲ ਦੇਹੀ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋ ਲਈਏ, ਤਦ ਵੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸੁਧ ਨਾ ਤੇਹੀ। ਤਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਗਤਾ ਆਦਿਕ ਦੀ ਮੈਲ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਅਨਕ ਜਲਾ ਜੇ ਧੋਵੈ ਦੇਹੀ। ਹੈ ਭਾਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਧੋ ਵੀ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਸਕਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪਾਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਜਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਉਸ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਾਂਗ ਮਨ ਉੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਓ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਿਓ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਓ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕਾਟਿਆ ਭਉ ਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਮਰ ਕੇ ਕਾਲ ਦਾ ਡਰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਭੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਗਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਨਾਉ, ਹੈ ਭਾਈ ਮੁਗਤ ਮੋਖ ਅਤੇ ਭੁਗਤ ਭੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਗਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਨਾਉ, ਹੈ ਭਾਈ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਅਤੇ ਭੁਗਤ ਭੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੋਖ ਭੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ, ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ। ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁਨ ਮਨ ਕਾਨੀ, ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦੁਆਰ ਪਰਾਨੀ ਰਹਾਉ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਧਿਆਈਐ ਗੋਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁਨ ਮਨ ਕਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਵਣ ਕਰ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਭਾਵ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ ਹਰ ਦੁਆਰ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਧਿਆਈਐ ਗੋਪਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਭਾਵ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ